ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಪವಾರ್. ಸಹಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಚನ್ನಗಿರಿಯ ತುಮಕೋಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಚನ್ನಗಿರಿ ತುಮಕೋಸ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಹೇಶ್, ಹಾಗೆಯೇ ಚನ್ನಗಿರಿ ತುಮಕೋಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ HS ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತುಮಕೋಸ್ನ ಸರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮತ್ತು ತುಮಕೋಸ್ನ MD ಆದಂತಹ ಮಧು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಗುಳಿಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಲತಾ KPM ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಸತೀಶ್ ಪವಾರ್, ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ. कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं, केवल सोसाइटीज़ को मिलना, कार्यकर्ताओं को मिलना, सोसाइटीज़ के प्रॉब्लम्स चैलेंजेस वो समझ लेना, कार्यकर्ताओं भी लोकल लेवल पर काम करते समय क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसके बारे में उनसे जानकारी लेना, और केवल एक दो स्थान पर संघ के अधिकारियों के साथ भी मिलना, इस प्रकार का केवल ऑर्गेनाइजेशनल काम ये टूर के पीछे है, nothing else. The organization structure of the सहकार भारती will be very strong. वैसे तो हम सहकार भारती के रूप में 28 प्रदेश और 650 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं. इसके अलावा ये तो जोग्राफिकल स्प्रेड हो गया, लेकिन कोऑपरेटिव के जितने भी पैरामीटर्स है, जैसे क्रेडिट है, अर्बन बैंक है, फिशरी है, डेयरी है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, ऐसे सारे यूनिट्स के लिए भी हम काम करते हैं. मुख्य रूप से ये सारी सहकारी समितियाँ ठीक से और सुचारू रूप से चले, इसकी चिंता करते हैं, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सरकार के सामने रिप्रेजेंट करना, इस प्रकार का काम हम करते हैं. और हमारा विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल और केवल कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से एक स्थायी आर्थिक विकास हो सकता है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं. मैं बेंगलोर से प्रवास स्टार्ट किया. बेंगलोर के बाद फिर दावणगिरी आया था, तुमकुर गए थे, रास्ते में चित्रदुर्ग गए थे, अभी यहाँ पर आए हैं. अभी शिवमोगा तक जाएंगे. शिवमोगा के भी सारे कोऑपरेटिव्स को हम मिलेंगे और उनके भी जो जानकारी लेनी है वो लेने का प्रयास करेंगे. इसके अलावा हमने एक और टारगेट इसमें रखा है. हम एक छोटा फॉर्म सब संस्थाओं को देते हैं, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सोसाइटी के भरकर उसमें एक QR कोड दिया हुआ है. वो QR कोड से अगर वो जानकारी फीड कर दी तो हमारे सहकार भारती के नेशनल डेटाबेस में ये संस्था का नाम, परिचय वगैरह सब रिकॉर्ड हो जाएगा. स्पेशली सुपारी के बारे में कोई जानकारी विशेष अलग ऐसी नहीं है. मैं भी कोकण रीजन से हूँ, वहाँ पर भी सुपारी चलती है, लेकिन वहाँ के सुपारी का प्रोडक्शन, उसका क्वांटिटी, उसके बेचने की पद्धति, यहाँ के प्रोसेसिंग की पद्धति, ये इस पर बहुत अंतर है. लेकिन आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सुपारी खाने का प्रचलन अपने देश में है, और ये प्रूव भी किया है कि केवल सुपारी से कैंसर नहीं होता है. सुपारी के साथ अगर टोबैको का सेवन कर दिया तो वो डेफिनेटली कैंसरस हो सकता है, लेकिन सिंपल सुपारी पान के साथ खाएंगे या सिंपली खाएंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तुमकोस के साथ से हम बहुत पहले से सहकार भर्ती के नाते जुड़े हैं. बहुत बार मेरे पहले जो कार्यकर्ता यहाँ पर काम करते थे मेरे पोस्ट पे, ये सारे लोगों ने यहाँ पर विज़िट दिया है, और ये संस्था के साथ हमारा बहुत अच्छा सहकार भारती का संबंध है और पुराने समय से परिचय भी है. स्टेट के सहकार भारती के प्रेसिडेंट है, हमारे संगठन कार्यदर्शी मंजूनाथ, वो आए हैं मेरे साथ, और वैसे 3-4 लोग आए हैं. प्रसन्न कुमार कार्यदर्शी. और ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಪವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆ ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್? ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯವೂ ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತ ಏನು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ LODCಸು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ದರದ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,600 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ಸಹ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ರೈತರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ. ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜಗದಾಗ, ವೀಳ್ಯದಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದಾಗ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅತಿಯಾದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಷವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಪೈಂಟ್ ಮತ್ತಿನ್ನಿತರ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಡಿಕೆಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಧಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 100% ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದರದ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬೆಲೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ. ಇದೇ ದರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್? ಈ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂಪರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂತ ಆಗ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆವರೇಜ್ ರೇಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ? ಅಡಿಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 3,600 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪೋದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕ್ಯಾಂಪು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪೋದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಂಪೋ ಇವತ್ತು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು, ರಬ್ಬರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪೋದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಪೋದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದಂಥ ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ನೂತನವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೋದ ಪ್ರದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸರ್? ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಒಂದು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೆಯದು, ಗೋಡಂಬಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಪವಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ನೀವು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಡಿಕೆಯ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 60ರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಧಾರಣೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಲವಾದ ಲಾಬಿ ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಧಾರಣೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ 50ರಿಂದ 60ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಬೆಳೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದ ಸರ್? ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ರೈತನ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಧಾರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 4-6 ವರ್ಷ ಈ ಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್. ಈಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್. ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೆಳೆನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಅಡಿಕೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಪ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬರದೇ ಇದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮತ್ತು ತುಮ್ಕೋಸ್ ಈ ಥರದ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಮಂಡಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ಅಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೈತರು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಸರ್? 100ಕ್ಕೆ 100 ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಯ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ 12 ತಿಂಗಳ ಹೇಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅವನ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಅವನು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬರೇ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬದೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು
ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ 2010 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಅವಘಡಗಳು, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಷೇರುದಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಪೆಟ್ಟಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಷೇರುದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು, ಸುಣ್ಣ, ರಾಳುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ರೈತನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಆಡದೆ ಮಾಡೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮ್ಯಾಂಕೋಸ್ ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.